My precious children of God, I greet each one of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. ನನ್ನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವರು ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. Today we are going to meditate from Deuteronomy chapter 28 verse 8. ನಾವು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 28:8ನೇ ವಚನವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. It says, "The Lord will command the blessings on you in your bonds and in all that you undertake." ನಿಮ್ಮ ಕಣಜಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬಿರುವಂತೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲ ಸಫಲವಾಗುವಂತೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವನು. How to receive this blessing from the Lord? ಈ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದೇವರಿಂದ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು? If you read Proverbs chapter 3 verses 9 and 10, it says, "Honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase." ನಾವು ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 3:9-10ನೇ ವಚನವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಿನ್ನ ಆದಾಯದಿಂದಲೂ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಥಮ ಫಲದಿಂದಲೂ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸು ಎಂದು. Then your bonds will be filled with plenty. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ಕಣಜಗಳು ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ತುಂಬುವವು ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Yes, my precious children of God, give to God. ಹೌದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ. You must have all the time this thought in your mind. Always say God first. ದೇವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡುವ ಯೋಚನೆಯು ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು. My mom taught a lesson when we were small children. ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿರುವಾಗ ತಾಯಿ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಿದಳು. Whenever she used to give a new pencil, new pen, new dress, she'll say, "Put it on you or bring it to the church. We are going to church and keep it in the presence of God. You'll be blessed." ಆಕೆ ಹೊಸ ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಹೊಸ ಪೆನ್ನು, ಉಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ, ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನು ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಳು. Teach your children when they are young like that. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣವರಿರುವಾಗ ಇದನ್ನು ಕಲಿಸಿರಿ. And when you give the first fruit, first blessing in the hands of God or to the ministry of God, the Lord will bless you abundantly. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಫಲವನ್ನು, ಪ್ರಥಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದೇವರ ಸೇವೆಗೆಂದು ಕೊಡುವಾಗ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನು. Same thing we read in Exodus 23 verse 19 and 34th chapter verse 26. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 23:19, 34-26ರಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. Whatever you receive from the Lord as the first fruit, just have the practice of giving it to the Lord. ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಪಡೆದ ಪ್ರಥಮ ಫಲವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರಿ. The first and the best should be given to the Lord. ಪ್ರಥಮವಾದದ್ದು, ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕದ್ದು. When our son Paul Dinakaran finished his BSc, he studied MBA and finished MBA also. ನನ್ನ ಮಗ ಪೌಲ್ ದಿನಕರನ್ BSc, ಅದರ ನಂತರ MBA ಇದನ್ನು ಕಲಿತು ಮುಗಿಸಿದರು. Those days MBA people were very few. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ MBA ಕಲಿಯುವರು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ. So there was a great demand for him. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. Many universities asked him to join their college. ಅನೇಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸೇರಲು ಹೇಳಿದರು as lecturer, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ. But at the same time, Jesus calls ministry was growing and growing like that. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ ಸೇವೆಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. Only my husband Dr. DGS Dinakaran was working very hard. ನನ್ನ ಗಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ DGS ದಿನಕರನ್ ರವರು ಬಹಳ ಶ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. So in the ministry we need a lot of people to help us. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾರೆ. So my son said, God first, let me do his ministry, not this worldly job. I want to join my father and do the ministry of Jesus calls. ಆಗ ನನ್ನ ಮಗ ಹೇಳಿದನು, ದೇವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ, ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಈ ಲೋಕದ ಕೆಲಸವನ್ನಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. My friends, because of his obedience to the Lord, now God has blessed him abundantly. ಆತನು ದೇವರಿಗೆ ತೋರಿದ ವಿಧೇಯತ್ವದಿಂದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇರಳವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಈಗ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ. You lack nothing. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. You will be flourishing in the worldly life as well as in the spiritual life. ಲೌಕಿಕವಾಗಿಯೂ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಿರಿ. So learn to give God first. ಮೊದಲು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರಿ. First and the best. ಪ್ರಥಮವಾದದ್ದು, ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು. Don't hide everything. This is for me, this is for me. Should not keep it for you. ಇದು ನನಗೆ ಬೇಕು, ಇದು ನನಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. The best should be given to the Lord. ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿರಿ. According to this verse, God will bless you abundantly. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನು. Now shall we pray ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ and receive God's anointing and his blessings? ಆತನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು, ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ. Let us pray.
ಬನ್ನಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. Father, those who have committed themselves to give you the first and the best in their hearts right now, bless them, Father. ತಂದೆಯೇ, ಯಾರು ನಿನಗೆ ಪ್ರಥಮವಾದದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. Give them grace to obey, Father. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಕೃಪೆ ನೀಡು. Let them decide to give the first fruit to you. ನಿನಗೆ ಪ್ರಥಮ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿ. Those who have decided like that, those who are going to obey that, Lord, bless them abundantly. ಯಾರ್ಯಾರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. Bless them according to your promise. ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನದಂತೆ ನೀನು ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. In Jesus' name we pray. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದ್ದೇವೆ. Amen. ಆಮೆನ್.